آبائنا العلماء المسلمين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بدوي سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا أينما كانوا الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى حضرة سيدنا محمد هاشم أسألي عبد الخلق وجميع أهل الغسل إلى آخره وأصولهم وفروعهم وأزواجهم ومشايخهم ومشايخهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أيام الشيطان بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجميع آبائنا وأمهاتنا ورسلنا وفروعنا وأزواجنا وحواشينا وغربائنا من جهة كانت وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركة ما اللهم يسر جميع ما من حاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحسن جل جلاله المبدع جل جلاله
المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقصد جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي ليس كمثله شيء الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله يا حي يا الإكرام بسم الله بعون الله 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 بعون الله يا حفيظ بسم الله بسم الله بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بعون الله حفيظ بسم الله بعون الله الله يا 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 حفيظ بسم الله بعون الله يا حفيظ إلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين على القوم الفقين إلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا
على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قدب أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوث بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة Allah ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan bisa bareng-bareng ngaji. Karena kita sangat meyakini bahwasanya ngaji ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Ngaji ini mendatangkan sesuatu yang sangat kita harapkan tentunya, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Zir, ya, seorang tabi'in yang dulu kita ngaji di Riyadhus Shalihin kan begitu. Ketika sowan ke Sayyiduna Sofwan ditanya, "Maja abika ya Zir?" Zir, kamu ngapain di sini? Katanya langsung jawab, "Ibtigha al-ilmi." Aku ke sini untuk ngaji. Kata Sayyiduna Sofwan apa kemarin? "Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub." Malaikat itu tawadhu, malaikat itu sopan. Malaikat itu sungkan kepada siapapun yang mencari ilmu. Tafsir kedua,
malaikat itu turun tangan membantu, mempermudah apa yang menjadi hajat thalibul ilmi. Karena malaikat pun ridhon bima yatlub. Ridho dengan orang yang mencari ilmu. Ridho dengan ilmu yang dicari oleh thalibul ilmi. Nah, ini mudah-mudahan kita ngaji ini ya karena memang kita yang butuh ngaji. Kita ngaji ini lantas kemudian mudah-mudahan memberikan kemudahan, memberikan hal-hal yang mempermudah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang sangat saya banggakan, ini tadi di Mukadimah Mas Juki kita 10 Muharram ya. Kalau sekarang sudah 11 Muharram ya. Karena pergantian tanggal Hijriah ya, tadi Maghrib kita sudah melewati 10 Muharram. Dan memang 10 Muharram ini dalam kitab I'lamul Anam bi Fadhailil Ayyam dikatakan dalam hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu ketika Rasulullah itu di Madinah ya, ketika Rasulullah itu di Madinah itu bertemu dengan beberapa orang Yahudi ya, karena dulu Madinah di awal-awal Rasulullah rawuh itu ya Madinah masih dihuni tidak hanya oleh Muslim tapi juga Yahudi tinggal di sana. Nah, ini terjadi di tahun kedua Hijriah ya. Jadi Rasulullah itu kan hijrah yang kemudian dijadikan tahun pertama Hijriah itu ya. Itu kan Rasulullah sampai di Madinah bulan Rabiul Awal ya. Nah, berarti ini kemudian Rabiul Awal terus kemudian ketemu dengan Muharram ya. Berarti masuk tahun kedua Hijriah. Nah, ini Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dan ternyata orang-orang Yahudi itu puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya ke orang-orang Yahudi tadi ya, kamu ini puasa apa? Kayak gitu ya. Kamu ini puasa apa? Kata orang Yahudi, lu 10 Muharram ini keramat lah kabarnya gitu ya. 10 Muharram ini hari yang luar biasa. Fihi najallahu Musa alaihissalam wa bani Israila minnal gharq ya. Wa gharaqa fihi Fir'aun. Kata orang Yahudi, lu tanggal 10 ini hebat. Tanggal 10 ini tanggal di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi kita, yaitu Nabi Musa dan Bani Israel. Diselamatkan dari siapa? Dari Fir'aun. Ya. Dan Fir'aun juga terbunuh, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ya di tanggal 10 Muharram ini, kata orang Yahudi. Jadi kita ini puasa gampangannya syukur, ungkapan kegembiraan kita, ungkapan syukur kita karena kita selamat dari Fir'aun. Yang kedua kata hadis itu di Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang ditulis di I'lamul Anam fi Fadhailil Ayyam, 10 Muharram ini adalah hari yang istawat fihil judi. Safinatun Nuh ya. Kapalnya Nabi Nuh itu istawat alal judi ya, berhenti ya, di bukit yang kita kenal dengan Bukit Judi itu ya di tanggal 10 Muharram ini. Mendengar itu lalu Rasulullah komentarnya gimana? Ana ahakku bi Musa. Ya, ana ahakku bi Musa. Oh, ya alek ngono, saya lebih pantas, saya lebih berhak untuk mengungkapkan rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa, selamatnya Nabi Nuh. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa Muharram ini, 10 Muharram ini. Dalam hadis lain kata sahabat yang menceritakan peristiwa ini, Rasulullah ada begini, man asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Ya, kalau dari pagi kalian sudah puasa, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, maka lanjutkan puasa kamu. Kalau kamu tadi sudah aftar, sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, maka berpuasalah. Artinya jangan makan minum lagi sampai nanti maghrib nanti. Nah, itu puasa 10 Muharram. Maka tadi bagi teman-teman yang puasa, alhamdulillah. Kalau tidak puasa juga tidak apa-apa, karena ini puasa sunnah, tidak dosa. Yang menarik lanjutan hadis ini. Kata sahabat, begitu kita diperintahkan Rasulullah, fakunna nasumu, ya kita puasa, kata para sahabat.
Di samping berpuasa, kata para sahabat, ini gara-gara bilang mau bicara Muharram ya, wa nusawwimu sibyanana, kata sahabat. Kita juga ngajak anak-anak kita berpuasa. Oh, ini pelajaran kita. Kalau kita melakukan ibadah, jangan ibadah sendirian. Ibadah itu, energi positifnya itu, mari kita tularkan kepada keluarga kita. Kita sholat ya anak-anak itu ayo yuk kita ajak sholat juga. Kita puasa ya gitu. Kita kenalkan mereka untuk puasa. Kita tadarus Al-Quran ya mereka juga ayo kita ajak tadarus Al-Quran. Jangan sampai kita ini solih di luar gitu ya. Ibadahnya banyak di luar, begitu di rumah tidak memancarkan energi positif ibadah kepada keluarga kita. Sahabat itu gitu. Wa nusawwimu sibyana. Lanjutannya, fanadhabu ilal masjid. Kita pergi ke masjid yang ngajak anak-anak kita. Bahkan fanaja'alu lahumul lu'bata minal ihni. Mereka kita ajak ke masjid. Mereka juga kita buatkan mainan dari al-ihni. Ihni itu apa ya, bulu ya, wool lah, wool yang diwarnai. Ini menunjukkan yang saya pahami ya, dari teks ini, maka masjid itu atau ibadah kita, mari kita jadikan memori kebahagiaan di anak-anak kita. Ya. Jadi kalau masjidnya rame, ada anak, masjidnya agak kotor karena ada anak, ya jangan marah ya. Karena dengan mereka nyaman atau punya memori senang di masjid itu, akan menjadi kenangan yang hidup sampai mereka tua nanti, sampai mereka mati bahkan. Mereka ingat kita dulu sangat happy lah diajak bapak ke masjid. Kita dulu sangat senang kalau bapak ibu berpuasa, kita juga merasakan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena tadi diajak puasa, sahur diajak, buka diajak. Bahkan kata riwayat hadis ini, fa idza baka ahaduhum ala ta'am. Ketika anak-anak itu nangis karena lapar atau karena ingin makan apa, ya, maka kata para sahabat, maka makanan itu kita sediakan ketika mereka berbuka, gitu. Jadi anak-anak kalau pas puasa, entah puasa sunnah kayak begini atau puasa wajib, apalagi Ramadan, kita kenalkan, ya barangkali mereka minta buka nasi uduk atau nasi sate atau apa, ya kita orang tuanya ayo bismillah. Kita senangkan mereka, biar kenangan puasa itu enak gitu. Enak ya kalau bapak puasa itu kita minta makan dituruti, kita diajak main supaya kita tidak nangis karena lapar, itu kenangan-kenangan luar biasa. Dan itu sahabat melakukan tadi. Fanadhabu ilal masjid, fanaja'alu lahumul lu'bata minal ihni, fa idza baka ahaduhum ala ta'am at'amnahum indal iftar. Nah, ini luar biasa. Itu para sahabat itu. Tapi kemudian saya lanjutkan ini, nanti ngasih fikihnya kita setelah kita bicara Muharram. Itu kan tadi tahun 2 Hijriah itu. Tahun 2 Hijriah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa 10 Muharram. Dan ternyata di tahun yang sama, di 2 Hijriah itu Rasulullah mendapat perintah puasa Ramadan. Karena Ramadan itu kalau melihat sejarah puasa itu ya mulai wajib pada tahun 2 Hijriah gitu. Nah, ketika puasa Ramadan sudah wajib, bagaimana Rasulullah? Riwayat yang kita baca, Rasulullah setelah adanya kewajiban berpuasa Ramadan, lalu Rasulullah itu tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa 10 Muharram. Jadi kalau ada yang berpuasa ya silakan, kalau tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Ya tadi mukadimahnya, kalau kita tadi berpuasa alhamdulillah, kalau tidak puasa juga tidak apa-apa karena ini tidak wajib. Nah ini terus berlangsung sampai Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. 8 Hijriah. Lalu kata Sayyidina Ibnu Abbas begini, kalau ada orang mau berpuasa 10 Muharram, fal yukhalif al-Yahuda. Maka berpuasalah
tapi jangan seperti puasanya orang Yahudi. Apa? Hanya puasa 10 Muharram. Lalu kemudian para ulama membuat grid puasa di bulan Muharram ini. Grid yang paling bagus ya, puasanya 9, 10, 11 Muharram. 9, 10, 11 ya. Jadi, supaya apa ya? Supaya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi ya. Dan Rasulullah juga sudah dawuh, kalau aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa at-tasu'a. Saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Lalu kemudian karena kodok kodarnya Rasulullah wafat sebelum melakukan puasa tasu'a. Tapi para sahabat tadi kayak Ibnu Abbas dawuhnya gitu. Berpuasalah 9, 10, lalu 11 gitu. Jadi yang terbaik ya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tidak mampu ya 9, 10. Kalau tidak mampu ya 10 saja. Kalau tidak mampu juga ya tidak apa-apa, puasa sunnah ya. Apa gak poso? Aku nyambut gawe itu wajib ya wis. Tidak apa-apa karena ini adalah sunnah. Tapi bagi yang melakukan mungkin bertanya apa fadilah dari puasa 10 Muharram ini. Dikatakan oleh Rasulullah, ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata qablahu. Saya meminta ke Allah Ta'ala puasa Asyura ini, 10 Muharram ini, menjadi sebab Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Nah, ini jadi diantara fadilah puasa 10 Muharram atau Asyura ini adalah takfirus sanah qablahu, yaitu menghapus, meleburkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan memang puasa Muharram ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai afdholus siyam ba'da syahri Ramadan, syahrullahi al-Muharram. Puasa di bawah grid puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Bagi teman-teman dulu kalau suro gitu di Jawa kan biasanya tirakatan, poso dan seterusnya ya. Mungkin diantaranya ini gandoli itu. Gandoli ngisi hari-hari Muharram dengan ibadah puasa gitu. Ngisi hari-hari Muharram dengan apa? Dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa gitu ya. Ya, kalau dilanjutkan hadisnya wa afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail, kata hadisnya itu. Kalau puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram, kemudian kalau grid sholat setelah sholat wajib itu adalah sholatul lail, maka sholat malam. Maksudnya sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Sholat qiyamul lail itu bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau setelah tidur kita sebut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, yaitu itu namanya sholat sunnah tahajud. Yaitu apa? Sholat sunnah yang kita lakukan setelah tidur di malam hari, ngelilir, ngantuk, kan baru datang dari kerja, habis mandi, laya-laya, duduk, terus ketiduran, bangun-bangun jam 11, jam 12, atau jam berapapun setelah tidur malam, itu kita sudah punya tiket untuk bisa sholat tahajud. Tapi kalau sholatul lail, sholat sunnah malam, tidak harus tahajud. Kita ba'diyah isya itu juga bagian dari sholatul lail. Kita witir setelah taraweh kalau dulu itu, atau kita juga taraweh, itu juga bagian dari sholatul lail, atau kita sebut dengan qiyamul lail. Itulah sekelumit tentang Muharram, sekelumit tentang Asyura ya. Ya itu yang kita lakukan, puasa gitu. Kemudian bagaimana dengan tradisi-tradisi yang ada seperti santunan anak yatim gitu ya. Memberi bantuan kepada anak yatim dan saudara-saudara kita yang duafa, di bawah garis kemiskinan.
ya baik-baik saja. Karena kapanpun yang namanya kafalatul yatim, yang namanya menyantuni anak yatim itu baik sekali. Ya, baik sekali. Bahkan ya seperti yang banyak kita hafal, Rasulullah menekankan betul. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain, ya. Saya dengan orang-orang yang menjadi kafilnya anak yatim itu dalam surga nanti sangat dekat sekali. Seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Mbah War yang viral saya kira ya, banyak meme bahwasanya kurang baik kata Mbah War, Mbah Yai Anwar Mansur. Kurang baik kiranya kalau kita membuatkan acara. Khawatir apa? Anak yatimnya nelongso. Nelongso itu apa ya? Nelongso itu sedih ya. Sedih karena taruh di atas panggung, di depan, lalu dipanggil lama ya. Mungkin ada rasa malu, ada rasa apa gitu ya. Maka itu yang perlu kita jaga ya. Bagaimana caranya menyantuni tapi tidak membuat mereka sedih ya. Dan mereka membuat mereka sedih. Itu nasihat baik saya kira, itu luar biasa itu. Jadi supaya yang diberi juga senang, kita yang memberi juga bisa menyalurkan bantuan kita gitu ya. Dan memang bicara anak yatim ini luar biasa. Bahkan kalau kita melihat surah Al-Maun itu, indikator pertama yang disampaikan Allah Ta'ala ketika mendefinisikan alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan din ya. Kalau tafsir Jalalain, din itu tidak agama untuk surah Al-Maun ini. Din itu diartikan al-jaza wal hisab ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hisab gitu ya. Itu indikator pertamanya adalah alladzi yadu'ul yatim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ta'ayatu itu kalau di tafsir jalan itu yadfa'uhu bi'anafin. Yadfa'uhu mimma li nafsihi bi'anafin. Orang yang menghalangi anak yatim ya, menghalangi anak yatim untuk mengambil hartanya sendiri ya, yang dititipkan kepadanya. Bi'anafin dengan cara yang kasar. Jadi gambarannya alladzi yatim itu kalau di tafsir Jalalain itu seumpama ya ada orang dititipi anak yatim ya. Disuruh ngeramut anak yatim yang kebetulan anak yatim ini punya harta warisan banyak gitu ya. Jadi ngeramut anak yatim, tapi anak yatimnya bukan anak yatim yang tidak punya, tapi anak yatim yang punya harta banyak. Namanya ngeramut ya, ya harta itu ya diramut. Rambut harta kan macam-macam. Kalau yang kebetulan yang diramut itu restoran katakan, atau anak yatimnya punya warisan showroom mobil katanya. Nah kemudian karena dia ngeramut meneruskan bisnis warisannya anak yatim tadi, ya mungkin lama-lama ada godaan di hatinya untuk tidak hanya merawat tapi ingin menguasai. Nah, ini penyakit ini sudah mulai ya. Ingin menguasai harta yang dimiliki anak yatim tadi. Sehingga di hasiyahnya tafsir Jalalain itu, hasiyah Sawi itu diceritakan siapa potret alladzi yad'ul yatim itu. Di antaranya adalah Ka'abi Jahlin. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu diceritakan kana wasiyan. Abu Jahal itu menerima harta anak yatim. Dia sebagai wasi ya, orang yang diberi wasiat untuk merumat anak yatim. Loh, anak yatim ini hingga di titik ja'ahu uryanan. Dia anak yatim ini datang ke Abu Jahal dalam keadaan telanjang untuk meminta hartanya sendiri. Nah ini lalu kemudian oleh Abu Jahal diapakan? Ditolak, tidak diberikan hartanya dengan cara nolaknya dengan cara yang kasar. Nah, ini kan perlu juga kita waspada.
terutama kita-kita yang dipasrahi ngeramut anak yatim, ya hati-hati. Jangan sampai kita kemudian tergoda menguasai hartanya. Sehingga kemudian ketika anak yatimnya sudah mampu untuk mengelola harta, lalu mengambil hartanya dari kita, lalu kita terbesit untuk menguasai. Terbesit untuk kemudian tidak memberikan hartanya, bahkan kita melakukan cara-cara kasar untuk mewujudkan keinginan kita untuk penguasaan harta anak yatim. Ini bahaya. Alladzi yad'ul yatim, yang termasuk indikator untuk apa tadi, alladzi yukadzibu biddin, gitu ya. Dan di Hasyiah Sawi itu ditambah ada qiraah syaddah, bacanya ndak yad'u tapi bitahfif, yada'u gitu ya. Dalnya apa itu, ainnya ndak ditasdid tapi ditahfif. Nah, kalau diartikan bacaan yang syaddah ini adalah liyastahdimuhu pohrun. Orang-orang yang dikatakan yukadzibu biddin, indikator pertamanya adalah orang-orang yang memperkerjakan anak yatim secara paksa. Ya, jadi dianggap diperlakukan layaknya pembantu secara paksa. Nah, ini juga rawan ini ya. Sepertinya ngeramut anak yatim, tapi sejatinya dia memperkerjakan anak yatim secara paksa, tidak digaji. Gitu. Melok aku, ya ikut kita di rumah, lalu kemudian di rumah dipekerjakan layaknya pembantu. Ya, pembantu jangan upaya lah ini, karena dinilai orang dia ngeramut anak yatim, membantunya, lalu kemudian ternyata dipekerjakannya secara paksa, secara tidak adil. Lah ini bahaya, menjadi indikator alladzi yukadzibu biddin. Sehingga semangat kita dalam menyantuni anak yatim ini ayo yang tulus ya karena kita ini mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu sangat mencintai kafirul yatim, sangat mencintai orang-orang yang merawat anak yatim gitu ya. Ya mungkin sebagai tambahan, ya merawat anak yatim itu tentunya tidak cuma muharram saja gitu kan. Tentunya tidak cuma hanya memberi setahun sekali seperti ini, tapi ya mari kalau memang kita punya kelebihan ya, ayo hormat sing bagus. Bagaimana merawat yang bagus ya? Ya baik kebutuhan ekonominya, tapi ya jangan lupa kebutuhan pendidikannya ya. Jangan lupa membantu pendidikannya. Jangan lupa juga merawat penguasaan ilmu agamanya gitu ya. Wah ngaji ya yuk dibrai, dia butuh sarung untuk ngaji ya kita belikan sarung. Dia butuh untuk beli buku, beli kitab, beli buku pelajaran, ayo kita bantu. Karena itu juga bagian dari merawat anak yatim, melatihnya supaya nanti ke depan ketika dewasa punya ilmu yang banyak. Itu juga bagian dari merawat anak yatim. Tapi kemudian siapa yatim ini? Ya lihat fikih, yatim itu adalah orang yang tidak punya ayah ya, dan usianya belum balik. Jadi kalau memang fokus santunannya adalah anak yatim, maka dicarikan yang tidak punya ayah. Cerai itu masih punya ayah ya, selama ada pasangan suami istri bercerai, anaknya ikut ibunya. Anak ini statusnya ya punya ayah, sekalipun ayahnya sudah tidak menjadi suami dari ibunya. Karena status ayah kan tidak hilang. Yang hilang itu status suami atau istri setelah perceraian, setelah tinggal mati. Itu kan sudah statusnya mantan suami, mantan istri. Tapi anak tidak ada mantan anak. Sehingga yang namanya yatim itu ya anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan usianya belum balik gitu. Tapi kemudian apakah tidak boleh menyantuni yang bukan anak yatim? Boleh saja. Jadi Pak Roto menyantuni ibunya ya boleh saja ya. Sekalipun ibunya sudah balik, sudah tidak mungkin yatim, sekalipun ayahnya sudah meninggal, ya boleh saja.
tapi supaya tepat sasaran. Ya. Seumpama gini, DKM mau mengadakan santunan anak yatim, dapat bantuan dana, gitu ya. Ya, kalau akadnya ini bantu anak yatim, ya cari objek sasaran anak yatimnya. Gitu. Apa tadi itu? Satu, tidak punya ayah. Yang kedua, usianya belum balik. Seumpama dikembangkan anak yatim dan duafa lah, kata duafa ini bebas, ibunya masuk jandanya ya, atau anak yang ditinggal mati ibunya dan ayahnya kebetulan penghasilannya pas-pasan, ya masuk itu duafa, orang fakir miskin ya. Tapi kalau bahasa yatim ya tadi itu ditinggal mati ayah dan usianya belum balik, itu bahasa yatim ya. Tapi ya bukan berarti tadi itu, bukan berarti terus kalau ndak yatim jangan dibantu, ya ndak begitu. Tapi supaya kita tepat sasaran, ini untuk siapa, ini untuk siapa, gitu ya. Sudahlah ya, itu bicara tentang Muharramnya kok sampai mau jam 9 ini. Ya, kita lanjutkan ngaji fikih kita ya. Kita ngaji fikih kemarin terakhir kita bahas tayamum dan apa kemarin, tayamum dan jabiroh ya, orang yang sakit lalu kemudian diperban ya, diperban itu sudah kita bahas ya. Berarti sekarang kita masuk faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Kita bicara benda najis ya. Dan kitab yang kita gunakan adalah takrib ya. Baik, kita mulai ila hadrati al-qadhi Abi Suja wa jami' masyayikhina usulihim wa furuhim wa azwajihim wa masyayikhihim wa talamidihim talamid-talamidihim yang kiaman nafa'anallahu bi ulumi fid darin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ngobrol Muharram ya sampai lali kate jam 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ya. Kita bicara tentang najis ini ya, bab najis. Najis itu kalau secara bahasa itu artinya asy' al-mustaqdar ya. Asy' al-mustaqdar. Sesuatu yang dianggap kotor. Ini secara bahasa ya. Arti secara bahasa najis itu adalah asy-syai'u al-mustaqdaru. Artinya sesuatu yang dinilai kotor ya. Bahkan andai kan dia suci, itu kotor tetap bahasanya najis. Tapi ini sekali lagi arti secara bahasa gitu ya. Arti secara bahasa gitu. Tapi kemudian arti secara istilah lebih spesifik lagi, yaitu kullu ainin harumatana wuluha alal itlaq halatal ikhtiyar ma'asuhulatit tamyiz la li hurmatiha wala li istighfariha wala li dzururiha fi badanin mana ini fi badanin au aklin ya, atau dalam definisi lain kullu mustaqdarin yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhisa. Najis itu adalah setiap benda yang kotor yang menghalangi keabsahan sholat sekiranya tidak ada rukhsah. Jadi bendanya kotor ya. Kemudian benda yang kotor ini punya konsekuensi menghalangi keabsahan sholat sekiranya tidak ada rukhsah. Gitu. Kotor dan menghalangi keabsahan sholat. Kenapa ya? Karena sholat itu harus suci ya, termasuk syaratnya sholat itu harus suci. Suci apa? Suci dari semuanya. Hadas, dari hadas harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Dan suci dari najis, baik pakaiannya atau badannya atau tempat yang digunakan untuk
sholat. Nah, kemarin sudah kita bicarakan ketika ngaji Safinatus Sholat. Standar tempat yang digunakan sholat itu apa? Ya kalau berdiri berarti apa yang diinjaknya. Kalau sedang sujud, ya apa yang menjadi tumpuannya ketika sujud. Kan sujud itu ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai atau di tanah atau di sajadah ya. Ada apa ini namanya? Batuk ya, wajah, terus ada 2 tangan, telapak tangan, terus kemudian 2 lutut dengkul itu, lalu kemudian 2 kaki, yaitu jari jemari kaki. Kata Mbah Maimun, ya, anggota sujud itu 8, gak cuma 7. 7 anggota zahir yang tadi itu wajah, artinya batuk ini ya, lalu tangan, 2 tangan ini, lalu 2 lutut, lalu 2 jari-jari kaki, yang ke-8 hati. Oh, ini hati. Jadi sujud itu juga perlu hati. Hati kita perlu kita sujudkan. Hati kita perlu kita tundukkan. Kita ini sedang sowan menghadap ke zat yang maha tinggi, zat yang maha hebat, zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cuma fisik kita yang sujud, tapi hati kita ya kita sujudkan. Sehingga begitu kita ini sholatnya, sujudnya kayak tadi, maka kesombongan hilang, maka merasa lebih baik dari orang lain hilang, gitu ya. Merasa kita ini orang yang paling top, sedikit aku, keakuan kita juga hilang karena kita sudah menundukkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini dan mengikrarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalau dulu kita baca sujud ya. Lah yang kalau ketika sujud harus suci, mana yang harus suci? Ya tempat kita sujud itu. Kalau kita duduk ya mana yang kita duduki itu. Sehingga kemudian boleh jadi kita sholat di satu tempat yang suci yang kita gunakan tadi. Ketika berdiri ya tidak nginjai telek seumpama. Ketika duduk ya tidak menduduki najis. Ketika sujud ya tidak menempelkan anggota yang 7 tadi itu di atas najis gitu ya. Tapi bisa jadi kemudian di samping kita ada najisnya. Maka itu tidak apa-apa. Karena itu tidak di tempat sholat. Jadi definisi tempat sholat tidak satu masjid harus suci semua. Tidak di satu rumah harus suci semua, tidak begitu. Tapi mana yang kita jadikan pijakan untuk berdiri, mana yang kita jadikan pijakan untuk sujud, mana yang kita duduki, itulah yang disebut tempat sholat. Nah ini harus suci. Kok ono najisnya ya tidak bisa. Najisnya maka ya sholatnya tidak sah. Gitu ya, sholatnya tidak sah. Itu namanya najis. Kalau definisinya yang kayak baca tadi itu apa? Kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Ya, najis itu ya semua benda, semua ain, semua benda lah ya, yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi najis itu mesti haram. Ya, najis itu mesti haram. Kalau haram belum tentu najis. Gitu ya. Apa ini ya? Kalau najis mesti haram. Tapi kalau haram belum tentu najis. Apa yang haram tapi tidak najis? Katakan kayak mani gitu ya. Air mani itu kan haram itu. Ya, tapi dia tidak najis menurut madzhab kita Syafi'iyah, bahwasanya mani itu tohirun. Mani itu suci. Tapi sekalipun suci dia haram. Haruma tanawuluha ya. Haruma tanawuluha gitu ya. Nah, itu najis ya. Nah, sekarang apa saja yang termasuk najis itu ya. Apa saja yang termasuk najis itu. Wah, ini kita baca takribnya. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun.
segala benda cair. Setiap benda cair ya yang kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Ya maksudnya kubur dan dubur itu. Apapun yang keluar, benda cair yang keluar dari dua jalan itu, maka dia adalah najis gitu ya. Air kencing najis ya kan. Berak kita najis gitu ya. Lah ini mengecualikan illal maniya, kecuali mani. Jadi yang kita bahas. Jadi menurut madhab kita Syafi'iyah, mani itu yang najis cuma dua, maninya anjing sama maninya babi. Selain kedua makhluk ini, ya, baik itu dari manusia atau dari makhluk hidup lainnya, ya, kita hukumi tidak najis. Kita hukumi tidak najis. Dikatakan ini kalau kita membaca at-tatib ini, wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun ilal maniyya minal insani wa jami'il hayawanat ma'adal kal wal khinzir gitu ya. Apa alasan maninya manusia itu tidak najis gitu ya? Dikatakan oleh at-tadhib, falima rawahu muslimun, ada hadis dari riwayat Imamuna Muslim wa ghairuhu an Aisyah. Dari Sayyidatuna Aisyah gini, kata Sayyidatuna Aisyah, kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ini menggosok-gosok, ya, mengerik bajunya Rasulullah, ya, yang ada maninya, ada mani dari Hadratul Rasul yang menempel di baju, lalu mani itu kemudian dikerik, tidak dikerik oleh Sayyidatuna Aisyah. Begitu selesai aku kerik, kata Sayyidatuna Aisyah, thumma yadhabu fayusalli bihi. Lalu Rasulullah memakainya dan menggunakannya untuk sholat. Falau kana najisan lam yakfi fihil far. Kalaulah mani itu najis, maka tidak cukup untuk dikerik, tapi harus dicuci menggunakan air gitu. Lalu kalau kemudian mani manusia ini dihukumi suci, maka kemudian mani semua makhluk hidup yang suci dikiaskan, dianalogikan dengan maninya manusia. Nah kalau anjing dan babi kenapa kok najis? Yo karena anjingnya dan babinya itu wis najis, maka kemudian maninya juga melu-melu najis gitu ya. Nah ini yang pertama. Jadi rumus benda najis yang pertama itu kullu ma kharaja, kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun gitu ya. Nah, itu baik nanti yang keluar itu benda cair yang biasa keluar kayak kencing, berak, atau yang tidak lumrah keluar kayak darah gitu ya, naudzubillah, atau nanah, itu kan tidak biasa. Tapi karena itu benda cair, lalu kemudian keluar dari kubur atau dubur, maka dihukumi najis gitu ya. Yang membuat kita harus teliti tadi ada kata ma itu kan cair. Kayak pertanyaannya, bagaimana kalau bendanya tidak cair begitu ya? Kalau tidak cair, katakan seumpama berak, tapi yang keluar batu, mau metu delimo apa itu merah delima gitu ya. Ada hewan, kemudian beraknya ternyata keluar
merah delima, atau yang kasus apa ini, kopi luwak katakannya, itu kan biji kopinya keluar dari duburnya, apa namanya itu hewannya, luwak ya kan. Hanya guyonannya siapa ya, Anwar Zaid itu, kopi luwak itu apa? Alladzi kharaja min sillitil luwai. Yang keluar dari duburnya luwak gitu ya. Nah, rumus benda najis tadi itu yang kita garis bawahi kan kullu ma'in, setiap benda cair. Bagaimana kalau yang keluar itu bukan benda cair tapi benda padat, kayak kopi, kayak watu seumpama, atau keluar keris seumpama gitu ya. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya mutanajis gitu ya. Jadi ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu ya bendanya itu najis. Kencing gitu, air kencing itu namanya benda najis. Nah, benda najis itu gak iso disuceni, wong kencingnya ya, kencingnya itu namanya najisun, namanya benda najis. Tapi kalau yang keluar itu padat, maka dia tidak disebut najis tapi mutanajis. Disebut mutanajis artinya dia bendanya suci tapi terkena, terlumuri oleh benda najis itu. Umpama ada anak bayi terus apa itu menelan uang klitik gitu, uang apa namanya, uang logam. Lalu kemudian dia berak, alhamdulillah ya, uang logamnya keluar. Ya. Maka gimana status uang logam? Kalau itu najis, benda najis, ya nggak bisa diapa-apakan. Namanya benda najis, nggak bisa disucikan. Tapi kalau mutanajis berarti hukum asal uang logamnya suci, tapi karena dia bersentuhan dengan benda-benda yang lain ketika berada di dalam maupun saat keluar dari dubur itu, maka itu menjadikannya mutanajis, artinya dia terkena najis dan najisnya itu bisa dihilangkan. Nah, ketika najisnya itu sudah dihilangkan, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu suci. Makanya kemudian ketika bicara kopi luwak, ya, fatwa MUI yang saya baca, ya selama kulit luarnya itu tidak rusak, itu maka kopi luwak, biji-biji yang keluar dari duburnya luwak ini dihukumi mutanajis, ya tinggal disucikan, lalu kemudian dia menjadi suci gitu. Beda lagi hukumnya kalau kata fatwa MUI-nya seingat saya, kalau kulit luarnya rusak. Sehingga kalau kulit luarnya rusak ini, maka najis-najis yang mengenainya ketika keluar dari dubur itu sudah meresap ke dalam bijinya. Nah ini kemudian haram. Kenapa haram? Karena najis. Yang tadi rumusnya semua yang najis itu haram. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Kullu ma'iin, ya. Kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun illal mania. Nah, kalau kemudian bicara mani sekarang. Mani itu ya, di antara yang mirip-mirip mani itu ada namanya madhi, ya. Namanya wadi, yaitu sama-sama putihnya. Mani ya putih, wadi ya putih, madhi ya putih. Cuma bedanya begini. Kalau madhi, ya, kalau madhi itu berarti cairan berwarna putih yang keluar ketika syahwat kita memuncak, ya, ketika libido naik, gitu ya. Ketika libido naik, yaitu namanya madhi. Dan di antara cirinya madhi ini ketika keluar, ya, syahwatnya masih naik, ya, syahwatnya masih
naik. Tapi kalau mani itu ketika keluar itu langsung futur, syahwatnya turun, maka namanya keluar mani itu apa namanya? Klimaks. Ya. Klimaks itu artinya puncak. Oleh sesuatu kalau sudah sampai di puncak, ya tidak bisa naik lagi kan, dia turun dulu. Kotoran kemudian Mas Juki wudhu lagi atau mandi lagi terus naik lagi, ya monggo aja. Cuma begitu sudah keluar, klimaks ini namanya, lalu kemudian syahwatnya tuh turun, dan itu menjadi salah satu ciri kalau yang keluar itu adalah mani. Gitu ya. Itu kalau madi kan. Madi, karena madi itu bukan mani, maka ya hukumnya tidak sama dengan mani. Kalau mani tadi tidak najis alias suci, maka madi ini hukumnya najis. Sehingga efek dari keluar madi itu berarti pakaian yang terkena oleh cairan madi ini dihukumi mutanajis, tidak bisa digunakan sholat gitu ya. Tapi kemudian najisnya ini, madinya ini harus dihilangkan dulu. Tapi dia ketika sudah ganti pakaian cukup dengan wudhu saja, tidak perlu mandi karena tidak mengeluarkan mani. Kalau kita masih ingat sebab-sebab wajib mandi besar, apa itu? Keluar mani ya. Pertemuan dua alat kelamin. Kemudian mati, ini yang dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau khusus perempuan ditambah ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada melahirkan. Nah, tapi kalau keluar mandi tidak wajib mandi janabah. Tapi pakaian yang terkena oleh mandi ini dihukumi mutanajis, sehingga kalau mau digunakan untuk sholat maka mandinya dihilangkan dulu. Beda dengan mani. Kalau mani itu ketika mengenai pakaian, ya, maka andaikan tidak dihilangkan, ya, maka sholatnya tetap boleh dilakukan karena mani tidak najis. Tapi bagi yang keluar mani ini tidak cukup hanya dengan wudhu lantas boleh sholat, tapi dia harus mandi janabah. Kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun illal mania. Illal mania. Kita lanjutkan. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun, ya. Membasuh semua air kencing dan kotoran itu hukumnya wajib, ya, wajib. Kalau kita habis kencing, ya, kitanya juga wajib beristinja. Sudah kita bahas kemarin, wajib menghilangkan sisa najis yang ada di kubul maupun dubur kita. Ya, wajib menghilangkan sisa najis yang ada di mana? Di tubuh kita, gitu ya. Itu yang pertama yang kita sebut dengan istinja. Tapi kemudian, ya, tempat yang terkena najis, gitu ya, tempat yang terkena najis. Kemudian kok kita ingin menggunakannya untuk sholat, ya, atau menggunakannya untuk apapun yang butuh suci lah ya, ya maka ya kita hilangkan najisnya, kita hilangkan najisnya. Nanti insya Allah minggu depan kita bicara bagaimana cara menghilangkan najis. Ya. Atau sekarang aja ya kita ngajar. Kalau najisnya itu musyahadatan bil ain, kelihatan oleh mata. Ya, kalau PT nelek di emperan rumah itu namanya kotorannya kan terlihat oleh mata, itu namanya najisnya ainiyah. Apa najisnya namanya ainiyah gitu ya. Kalau kemudian ada najis yang tidak terlihat oleh mata,
Ya, contohnya apa? Contohnya ibu-ibu punya anak, ya, gendong anak kecil, laki-laki itu perempuan, lalu kemudian anaknya ini kencing, ya kan, ngompol, atau pempesnya tembus, gitu ya, pempesnya tembus. Lalu tidak langsung dicuci, ya biasanya gendongan, ya tidak langsung dicuci, gendongan. Kemudian 1 hari, 2 hari kering, ya kan, dipakai lagi untuk gendong. Lalu kemudian ketika ingin mencuci dia ingat, ya kan, duh, gendongan ini pernah kena tembusan air kencingnya anak, ya kan. Tapi kemudian sudah tidak kelihatan sebelah mana yang kena, tidak kelihatan. Diperiksa warnanya, baunya, wis gak ketemu. Tapi kita yakin bahwasanya di gendongan itu dulu pernah kena air kencing, pernah kena ompol dari anak, itu kan. Najis yang seperti ini namanya najis hukmiyah. Jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau ainiyah itu terlihat oleh mata, kalau hukmiyah tidak terlihat oleh mata, gitu ya. Nah, ketika najis itu ainiyah, bagaimana cara menghilangkan najisnya? Takunu bizawali ainiyah. Nah, yaitu dengan cara menghilangkan najisnya. Mau telek ayam, ya teleknya diambil. Setelah teleknya diambil, wa muhawalatu zawali ausofiha. Dihilangkan sifat-sifat benda najisnya. Apa maksudnya? Warnanya, baunya, rasanya, itu ya. Jadi wa muhawalatu zawali ausofiha min ta'min au launin au rihin, gitu ya. Kemudian ketika dihilangkan fa'in baqiya ta'mun najasah dzarra. Kalau setelah dicuci kok yang tersisa adalah rasanya. Mau didilat misalnya. Loh, kok si ono rasa najisnya? Berarti cik najis gitu ya. Tapi kalau yang tersisa adalah launun aurihun asura zawaluhu lam yadurra. Tapi kalau ternyata benda yang terkena najis itu sulit dihilangkan. Tapi yang tersisa bukan rasanya, tapi yang tersisa mungkin hanya warnanya. Nyun sewu katakan kayak ibu-ibu atau mbak-mbak yang menstruasi. Lalu pekerjaan di kantor banyak sampai-sampai pembalutnya tembus, ya, tembus ke sidi. Nah, ini. Nah, sidi yang terkena tembusan darah dari haid itu dicuci pakai merek sabun cuci apapun, sulit dihilangkan apa sisa warnanya. Warnanya masih ada. Itu namanya ketika sudah sulit dihilangkan, dipucek, di apa, ya, baunya hilang, rasanya hilang, yang tersisa hanya warnanya. Maka tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa gimana? Boleh digunakan untuk sholat. Gitu ya. Demikian pula kalau yang tersisa adalah rihnya, adalah baunya. Warnanya hilang, rasanya hilang. Yang ada tersisa baunya. Maka kayak begini juga boleh digunakan untuk sholat. Gitu ya. Nah itu wa ghuslu jamil abwal wal aurat wajibun. Kalau najisnya tidak ainiyah, tapi najisnya ini adalah hukmiyah. Apa tadi hukmiyah? Yang tidak terlihat oleh mata. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Fayak fijar yulma'i alal mutanajjis biha walau marrotan wahidatan. Yaitu cukup dibasuh sekali saja, ya, maka sudah dinyatakan suci. Tadi itu najis-najis yang hukmiyah, digolei secara meripat, mata ini tidak lihat mana najisnya. Tapi kita ingat,
di kain itu dulu pernah terkena najis, maka cara menghilangkannya cukup jaryul ma, cukup mengalirkan air. Di mana? Ya dialirkan kepada benda barang yang mutanajis tadi. Benda yang terkena najis. Ya, itu cara menghilangkan. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, mohon maaf tadi kita kalau bicara muharram. Iya, ngoten din, Mas Mazuki, mohon maaf. Tenun. Nggih. Matur nuwun nggih. Misal. Napa niku? Wonten sing angkat tangan nggih. Alfinza. Atau Pak Medi nih udah open mic nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam, Pak Medi. Sehat, Pak Medi? Alhamdulillah Pak Yai sehat, alhamdulillah Pak Yai juga sehat. Kayaknya wis udah ngantuk nih. Ya, saya kayak ngantuk ini. Pak Yai, mau nanya nih terkait dengan najis yang tidak terlihat tadi Pak Yai. Bukan kebetulan sih, emang saat ini saya masih punya anak kecil yang kondisinya beberapa kali itu terkadang masih suka ngompol. Iya. Nah, kalau untuk yang biasa kami lakukan, mungkin ini juga mostly hampir sama mungkin di rumah tangga yang lain ya. Biasanya itu sama kita itu kasurnya dijemur, spraynya dicuci. Ya. Nah, untuk kasurnya ini sendiri ya, pada saat akan kita gunakan lagi, walaupun spraynya kita ganti dengan yang bersih, ini bagaimana ya hukumnya ya? Apakah masih layak aman untuk kita gunakan dengan tidak dihilangkannya najis yang ada di kasur tersebut, namun kita jemur kering, terus kita ganti pelapisnya, spraynya ini dengan yang sudah bersih. Itu bagaimana, Yai? Yang pertama, madzhab fikih kita yang kita ajarkan dan kita pakai menghilangkan najis itu hanya dengan menggunakan air, gitu ya. Hanya dengan menggunakan air. Sehingga dijemur, ya, dijemur itu posisinya tidak menghilangkan najisnya, sehingga kasurnya tetap mutanajis, ya. Kasurnya tetap mutanajis, dia adalah benda suci yang kemudian terkena oleh najis. Kemudian kayak spray dicuci, it's okay lah, sudah ya, nanti tinggal nyucinya mana yang terkena kencing itu kemudian dia disiram, dialiri air, ya, kemudian hilang najisnya, selesai, sudah tidak ada masalah. Lalu permasalahannya begini, mungkin terus kita bertanya, terus gimana ini status kita tidur di atas kasur yang terkena najis dan belum hilang najisnya? Ya enggak apa-apa sebenarnya. Karena tidur kan tidak harus di tempat yang suci. Kan tidur itu tidak harus di tempat yang suci, ya kan? Lalu kemudian terus gimana kita? Berarti kita terkena najis dong, kita yang tidur di atasnya. Begini, persentuhan benda suci dengan benda najis, ya itu kan dilihat juga, kering dengan kering atau basah dengan kering atau basah dengan basah. Gitu. Kalau kering dengan kering kan tidak menempel, Pak Medi. Saya tidur di atas kasur yang terkena najis, ya. Kayak tadi itu. Ada spraynya kan yang sudah suci. Terus persentuhan kulit kaki saya, persentuhan sarung saya dengan kasur itu kan kering dengan kering, tidak ada masalah, tidak ada najis yang menempel, ya kan? Sehingga tidak ada masalah. Ya beda lagi kalau kemudian terus kasusnya gini, terus kasurnya digunakan tempat sembahyang, yang tadi itu definisi tempat itu kita duduki, kita tempat sujud, nah ini baru masalah. Kalau kemudian left gitu ya, left artinya kasur yang najis itu langsung terkena di tubuh kita. Lah kalau sekarang kasurnya ditutupi dengan sajadah seumpama. Pertanyaannya Pak Medi menyentuh kasur yang najis atau menyentuh
sajadah. Menyentuh sajadah. Sajadahnya kering, kasurnya kering. Ya udah ada masalah lagi. Tidak ada masalah lagi. Jadi yang dinilai najis itu ketika menghalangi keabsahan sholat itu ya tadi itu. Langsung kita injak, langsung kita duduki, langsung kita tempati sujud. Kalau kemudian ternyata terus benda najis itu, mutanajis kasurnya itu terus dilemei oleh sajadah, berarti kan kita sholatnya tidak mengenai najis, tapi kita duduk di atas sajadah yang sajadahnya itu bawahnya terkena najis. Terkena najis ya tadi itu, sajadahnya kering, kasurnya kering, tidak ada masalah lagi. Tidak masalah lagi. Karena sama lah sebenarnya kayak kita ini sholat, di bawah kita ini kan tanah. Tanah itu apa? Di bawah yang bawahnya tanah itu lalu apa kita pastikan tuh tidak ada kotoran, tidak ada apa, tidak ada bangkai hewan, nah, itu kan sama. Bahwasanya tidak harus suci itu dari lantai dasar sampai ke bawah bumi gitu. Sama kayak tadi Pak Medi sholat di atas sajadah, sajadahnya berada di atas kasur yang mana kasur itu najis. Selama najis itu tidak tembus kepada sajadah yang digunakan Pak Medi untuk berdiri, untuk duduk, untuk sujud, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidurnya tidak atau tempat tidurnya tidak digunakan untuk sholat, kita hanya untuk tidur saja, ya tadi itu kita tidak harus tidur di tempat yang tadi itu suci. Kalau pertanyaan terus gimana baju kita yang menempel di kasur itu tadi itu, kalau kasurnya kering, bajunya kering, tidak ada masalah. Apalagi terus setelah kasur ada lemeknya tadi, ada spraynya tadi, yang spraynya sudah dipastikan suci. Ya, tinggal spray dengan kasur ini najis yang ada tembus enggak ke spray tadi ketika sudah dicuci tadi gitu. Ngoten Mbak Medi. Jadi ya memang kalau mau ya dicuci ya, kasur itu dicuci selesai. Nah, ini kalau madhab kita sinar matahari, angin tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Karena kita ini mengatakan menyucikan itu menggunakan air gitu. Wallahu a'lam. Matur suwun Pak Yai. Nggih. Monggo. Mas Alvinza udah angkat tangan. Mungkin ingin bertanya. Monggo. Kepencet. Mungkin dirasa cukup nih. Tenang aja. Gak apa-apa itu, Mus. Action saja itu ya. Ngaji sudah tutup ya gak ngantuk lagi. Kadang itu baca buku itu untuk bijui setan aja. Dan kalau tidur gitu kan, tidur akhirnya ambil buku gitu kan. Baru baca sekian halaman sudah ngantuk, ya, kita tertawa. Setannya kebijuk. Memang saya maunya tidur, cuma tidak bisa tidur akhirnya baca buku. Gitu. Alhamdulillah. Monggo kalau ada yang bisa didiskusikan. Monggo. Pak Yai mau tanya lagi nih Pak Yai. Woi, monggo Pak Medi. Boleh minta wejangannya Pak Yai untuk perihal sekiranya kita ataupun ada sanak saudara ya, hal-hal penting ya yang harus diperhatikan jika kita ada niat hendak menikahi anak yatim. Wah, Apa itu Pak? menarik ini pertanyaannya nih. Mas juga saya jawab ini mau menikah anak. Itu. Kalau Pak Prapto nyari biangnya. Ya, itu ke sana arahnya nanti dilanjutin sama Pak Prapto kok. Oh gitu. Biangnya kalau Pak Prapto. Ya pada dasarnya enggak apa-apa Pak Medi ya. Menikahi siapa saja itu enggak apa-apa. Ya. Dan menikahi anak yatim ya yang kita asuh katakan ya, yang kita rawat
ijazahnya tambah suwe kok tambah ayu, wah ini tambah repot ini Mas Yuki ya. Tidak dinikahi tambah mengganggu konsentrasi. Lebih baik dinikahi saja. Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dianya mau, ya Mas Yuki. Kemudian walinya juga setuju. Karena kita pernikahan di fikih kita Syafi'iyah, ya, dan yang diambil oleh KHI ya harus ada walinya. Kalau ayahnya sudah meninggal, masih ada kakek. Ya. Kalau tidak ada kakek, masih ada saudaranya. Kalau ada saudaranya, masih ada pamannya, Pak D-nya, begitu ya. Wah, ini monggo saja. Monggo saja, itu sah-sah saja. Sah-sah saja menikahi perempuan yang berstatus yatim, ya, atau sudah tidak yatim karena sudah balik, ya sah-sah saja. Malah bagus itu. Bagus dua pahala ya, sama membantu anak yatimnya ya Mas Yuki ya. Iya, kalau roto kan enggak santunan sama nyari oh Mas biangnya. Wah. Monggo saja Pak Medi. Baik sekali niatnya. Apa Pak Medi ada niat di sana? Aduh, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini kalau di forum umum. Iya, apalagi kalau punyainya berada di sampingnya ini. Itu. Sepertinya lebih ke arah itu ya. Iya, iya, iya. Ini nanya sekalian nyari backing ini. Apa itu coba? Alhamdulillah. Itu di pecinya ada tulisan backingan pusat. Ya, alhamdulillah ini ada Gus yang viral lagi ya, Gus Ikdam ini. Menarik. Kapan hari ternyata Tebireng teman-teman OPTH di Tulungagung undang Gus Ikdam itu. Kayaknya rawuh tuh. Seneng lah kalau ada Gus-Gus yang viral ya, pinter alim. Ya, bagus ya. Ngajinya juga damai ya, mendamaikan ayem. Iya. Monggo. Yang lain ingin bertanya. Ini saya tadi terkait awalan Asyura ini. Asyura itu kan bulan yang memang banyak kejadian yang terjadi di Asyura dan juga ada peristiwa kesedihan nih. Duka. Nah, niki pripun nih jadi bolehkah kita menjadi flashback untuk merenungi kesedihan itu atau memang mengambil sikap bahwa kita ngambil bahagia saja gitu ya. Nah, itu niku pripun nih? Karena simpang siur ini ada yang suruh sedih, ada yang suruh ini bagi orang awam seperti apa ya? Kalau ngeliat meme-meme gitu ya apa? Poster-poster gitu ya. Iya, kalau saya ambil sikap wa ma jaro bainal ashabi naskut. Yang terjadi di antara para sahabatnya Rasulullah itu kita diam. Kita tidak komentar. Karena bahaya sekali ketika kemudian satu sahabat diserang karena perilaku yang mungkin menurut pemahaman kita orang awam tidak baik gitu. Toh ujungnya kita juga tidak tahu apakah di akhir hayat sahabat-sahabat yang kita nilai kurang baik karena peristiwa-peristiwa yang ada itu lantas berakhir dengan buruk atau su'ul khotimah, kita juga tidak tahu. Apakah setelahnya kemudian beliau-beliau ini bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu. Dan di balik itu semua sebenarnya ketika menyerang pribadi-pribadi sahabat ya, itu ada unsur yang sangat kita khawatirkan, yaitu apa? Eksistensi dari hadis Rasulullah SAW. Ketika para sahabat ini kemudian dinilai ini kok begini, ini kok begitu, akhirnya kita jadinya akan meruntuhkan salah satu pondasi dari Mashadirut Tasrik, yaitu hadis-hadis yang ada.
Sehingga kita ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip semua sahabat itu adalah udul, semua sahabat itu adalah adil ya. Semua sahabat itu adalah adil, sehingga peristiwa yang terjadi wa ma jaro bainal ashabi naskut, kita diam, tidak komentar kita, karena kita tidak tahu juga seperti apa kemudian masing-masing sahabat ini yang terlibat, lalu kemudian apakah tidak taubat atau taubatnya sudah diterima oleh Allah Ta'ala, kita juga tidak tahu. Sehingga kemudian kita ini tidak berlarut-larut dalam sejarah yang ada itu. Ya, sehingga Asyura yang kita peringati ya bagaimana Rasulullah merespon mensyukuri Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Rasulullah merespon bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh gitu ya. Dan yang kita ambil yaitu kita tetap puasa Asyura. Kita tetap menghidupkan Asyura dengan ibadah-ibadah yang ya kita prioritaskan di bulan Asyura ini. Dan kita bukan lantas terus mengabaikan sejarah yang ada, ya tetap kita ambil ibarah dari peristiwa yang ada supaya tidak terulang kembali. Apalagi kita ini ya yang lagi hangat sampai hari ini, pernasapan ini masih sangat ramai ya kan. Kalau saya tidak punya keahlian untuk komentar, kalau saya cuma begini tentu yang menjadikan orang mulia itu tidak cuma dengan nasab, tapi bagaimana seseorang yang memiliki nasab yang baik ini justru menjadi perjuangannya untuk menghidupkan kehebatan leluhur-leluhur yang ada. Kayak Rasulullah itu kan uswahnya begitu. Kita ini sampai hari ini kenal Adnan, kenal Bani Hashim, Bani Muttalib, itu kan barokahnya punya dzurriyyah yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau ngaji Nurul Yakin itu ada khasiahnya, itu ada syair gini. Apa itu? Kam abin ala bibnin lahu syaraf kama ala bi Rasulillah Adnan. Betapa banyak orang tua yang derajatnya itu naik, yang derajatnya itu menjadi tinggi karena memiliki keturunan yang hebat. Sebagaimana Adnan, leluhurnya Rasulullah itu sampai hari ini dikenang karena punya dzurriyyah, punya keturunan yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kalau beruswah dengan Rasulullah itu justru para keturunan orang hebat ini harus membuat sejarah baru, membuat kehebatan baru, yang dengan kehebatannya itu lantas orang ingat kepada leluhurnya. Ya Wahid itu kan juga begitu. Beliau dawuhnya kan membaca sejarah itu penting, tapi membuat sejarah itu lebih penting. Jadi beliau tidak cukup dengan kebesaran punya leluhur yaitu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tapi beliau juga membuat sejarah-sejarah hebat, yang dengan sejarah hebat beliau itu kemudian leluhurnya Mbah Yai Hashim, Yai Asy'ari, dan seterusnya sangat terkenal dan terus terkenal. Demikian pula Gus Dur dan dzurriyyah Hadratus Syekh yang ada. Sehingga kita yang memiliki leluhur yang hebat tadi itu berjuang untuk melestarikan kehebatannya atau menambah kehebatan leluhur. Tapi bagi kita yang tidak punya leluhur hebat, ya kita mulai dari kita menghebatkan sejarah yang ada sehingga kena turun kita kemudian memiliki leluhur yang hebat, sehingga sudahlah pertikaian yang ada, pernasaban dan seterusnya. Kalau saya tidak komentar ya, tidak komentar, tapi yang punya nasab yang baik ya silakan berjuang untuk melestarikan nasab yang ada. Dan kita apakah lantas kalau beliau ini tidak bernasab hebat lalu kita tidak menghormatinya, ya salah. Kita ini siapapun harus kita hormati, siapapun harus kita muliakan. Irhamu man fil ardi yarhamkum
manfis sama. Sehingga saya ndak punya komentar banyak terkait 10 Muharram tentang wafatnya cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bersikap ya? Kalau saya ambil ibadah yang ada, lalu lakukan supaya tidak terulang kembali. Bagaimana antara dzurriyyah Rasulullah ini kemudian diadu domba, dihadapkan dengan sesama Muslim, kan ya kecelakaan itu. Muslim tidak cinta dzurriyyah itu ya masalah. Dzurriyyah berhadapan dengan yang bukan dzurriyyah pada sesama Muslim itu juga masalah, gitu ya. Ada kitab bagus itu terkait bagaimana etika dzurriyyah dan ulama itu luar biasa. Jadi ulama sejak di era sahabat itu juga sangat memuliakan dzurriyyah. Demikian pula dzurriyyah juga sangat memuliakan ulama. Sehingga di antara sahabat ini sudahlah kita wa ma jaro bainal ashabi naskut. Kita diam karena kita bukan ahli ijtihad, kita tidak punya kapabilitas, kita tidak punya kompetensi yang mumpuni untuk mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat. Sehingga kita punya rumusan tadi, semua sahabat itu adalah adil, sehingga semua hadis yang dari sahabat bisa kita terima. Lalu ibarah apa yang kita ambil dari peristiwa wafatnya Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain, tadi itu jangan sampai mengulang sejarah kembali bagaimana sesama Muslim bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Nah ini yang kita hadapi hari ini kan. Ada dzurriyyah, kemudian ada lagi yang lain. Nah ini hati-hati, jangan-jangan kita ini sedang dibenturkan satu dengan yang lain untuk melemahkan Islam kita. Jadi weslah bimujarrodi, ya cukup dengan mereka ini Muslim kita harus menghormatinya. Bahkan dengan non Muslim saja kita harus menghormati, ya. Selama kita ini tidak dimusuhi, tidak diusir dari tempat di mana kita tinggal, maka dengan non Muslim sekalipun kita harus berbuat baik. Nah, ini sudah cukup. Jadi sudah ibarahnya bangun ukhuwah, bangun persatuan yang kokoh, itu semua adalah yadullahi ma'al jamaah. Kita akan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala selama kita mau bersatu. Sehingga mimi-mimi yang ada, ya bisa diwoco, mana yang baik, khud masofa, dak makatar, ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Saya kira begitu Mas Yuki. Saya tidak punya kapabilitas untuk mengomentari terlalu dalam. Siap, I. Okay. Monggo yang lain silakan. Ampun sepertinya, I. Monggo. Ya mudah-mudahan tahun baru Hijriah kita semakin baik, kita semakin istiqomah, ya. Semuanya tambah berkah insya Allah. Sepertinya Jumat depan saya izin sepertinya, tapi kita lihat lagi karena Jumat dan Sabtu depan saya ada BIMTEK dengan Pemprov Jawa Timur. Kalau memungkinkan saya ngaji, kalau tidak memungkinkan saya sudah izin mulai hari ini gitu. Ya mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan, diberi keberkahan, dan yang paling penting kita istiqomah, ya. Kita belajar untuk istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa riyadil aghyar tayyibal yasar. Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar. Atadani ami wa ibdani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa awsi' lana fi rizqil halal wasrif anna fasaqatal jinni wal insi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun pangapunten ingkang agung. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Yai.